ተስማምታል ስትለው በእንግሊዝኛው ነው አይ ይቅርብ ተጠቀሟት ማን ሻላይ ሲሻላይ በሉት አይ ዛሬ በእኔ ተጋባዥ ነህ እኔ ነኝ ሂሳብ መከፍ Hello, how's it going guys? This is Unique English, basics too. All right? Today we will learn practical English, practical phrases, practical expressions related to invitations and plans. ከግብዣና ከቅዶቻችን ጋር የሚገናኙ ተግባራዊ መሬት ላይ የሚጠቀሙባቸው ምርጥ ነገሮች ያመጣውላችሁ ማለት ነው። Okay, number one. አሁን ጠይቃለሁ አንተ ማለት ነው። Imagine that you are about to have lunch with your friends. ምሳ ለመብላት አስበሃል። እዚህ ቦታ ሄደን ምሳ እንብላ አልከው የሆነ ሰው አይደል? ዝም አለ። ፈቃደኛ ነህ? ተስማምታል ስትለው በእንግሊዝኛው እንደትለው ፈቃደኛ ነህ? ተስማምታል? Are you agree? Are you agree? No. Are you agree? No. Are you agree የሚባል እንግሊዝኛ የለም። Right? Do you agree? ለማለት ፈልገህ ነው? Do you agree? Okay, ተስማምታል። ሌላ እንጂ. All right? No, I don't. Friend. ፈቃደኛ ነህ ተስማምታል ስትል ምን ትላለህ? ፈቃደኛ ነህ ወይ ተስማምታል ወይ ስትል ምን ነው የምትለው? Are you game? በልሲ Are you game ምንድን ነው? ጨዋታ ነው ወይ ማለት አይደለም። Are you game? ካሏችሁ Are you game means this is one of the most common American expressions. All right? Hey, are you game? ካለ ፈቃደኛ ነህ ተስማምታል እያለ ነው ማለት ነው. Okay? For example, if I say, okay, Sisay and I are planning to go to, Bole, Skylight Hotel. Are you game to go with us? So, are you game means ምን ማለት ነው? ተስማምታል ወይ ፈቃደኛ ነህ ወይ ለዛ ለግብዣው ለተባለው ነገር ማለት ነው። So are you game ስትሉ ማለት ነው? ተስማምታል ወይም ፈቃደኛ ነህ ወይ ስትሉ የምትጠቀሙት ነው ማለት ነው። የተገባ ነው? እስቲ በለው እንደገና are you game? በሲ are you game? The academic one is do you agree ነው አይደል? Do you agree? Are you willing? ምናምን ትላለህ አይደል? Yes. Interesting. በጣም ጥሩ። ከዛ እንዴት ለማድረግ ግብዣ ልጋብዝ ነው አሁን ዛሬ ግብዣ ልጋብዝ ስለሆነ ግብዣ ልጋብዝ ነው ዛሬ ወስጄ አንተን እንደው ካሳንቺስ ቦሌ ወስጄ ያለ ነገር ነው I will wine and dine ብልህ ዲዛይን ማድረግ ምናምን ነገር ብልህ አይ ይቅርብኝ ስትል እንደው ትለኝ ይቅርብኝ ይለፈኝ ስትል እኔ ይለፈኝ ስትል ነው የምትለው ይቅርብኝ እኔ ይለፈኝ because ሌላ ስራ ቢዚ ነኝ It's past me now. It passes me. ግን ትንሽ አሸሽላት please. It passes me now. ትንሽ አሸሽለው. All right. እቺን በሉ እስቲ እቺን አምባት እስቲ አይል በልሲ አይል I will ማለት ነው በረጅሙ አይደል? Yes. I'll pass በልሲ I'll pass በልሲ I'll pass ማለት እኔ ይቅርብኝ ወይም ይለፈኝ ስትል I'll pass ነው የምትለው say I'll pass በልሲ I'll pass let me invite you I'll pass thank you all right I'll pass thank you I'll pass all right yeah ይለፈኝ ስለዚህ hereafter ይለፈኝ ስትሉ የሆነ ሰው ሲጋብዛችሁ ምን ትላላችሁ I'll pass say I'll pass say it again I'll pass okay we're planning to dance together today okay ብልህ አንተ ምን ትላለህ are you gonna with us ከኛ ጋር ትሆናለህ ብለህ ምን ትላለህ no I will pass sorry I'll pass ወልሲ sorry I'll pass ይቅርታ ይለፈኝ sorry I'll pass I've got something to do I've got something to do sorry I'll pass I've got something to do do you understand me so I have got something to do ማለት ነው የሆነ የማደርገው ነገር አለኝ sorry I'll pass I've got something to do. So say it again. I've got something to do. I've got something to do. Excellent. I've got something to do. Very good. So I'll pass is clear. Yes or no? Yeah. Yes. Okay. But I'm through. Okay. Once እንደገና ደግሞ እሺ ዛሬ ልጋብዝ ና አላዛር ማን አድባሩ አንተ ማለት ሲሳይ ዛሬ ልጋብዛችሁ አልኳችሁ ኑ ልጋብዛችሁ ስላችሁ ምን ትለኛለህ አንተ ለሌላ ጊዜ እናስተላልፈው በለኝ እስቲ ለሌላ ጊዜ እናርገው ለምሳሌ ጠፋሽ እኮ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ሰላም ነሽ ወይ ለምን ዛሬ ግን ራት አንበላም ይቅርታ ለሌላ ጊዜ እናርገው ለሌላ ጊዜ እናድርገው ሲሳይ ለሌላ ጊዜ እናርገው በእንግሊዝኛ
ግብዣውን ማለት ነው ያንን ነገር ለሌላ ጊዜ እናርገው can we yes can we change the program or very common english እንደዚህ በሉ እሺ እንደዚህ ቢሆንስ ስትሉ የምትጠቀሟት ማንች shall I እስቲ shall I በሉ እስቲ or shall we sorry ሁለት ስለሆኑ ለሁለት shall we በሉ እስቲ እንደዚህ ብናደርገውስ ብላችሁ ስትጀምሩ shall we ብንሄድስ shall we go ብንመጣስ shall we come all right ብንበላስ shall we eat ስለዚህ እንዲህ ቢሆን ስትሉ ምን ብላችሁ የምትጀምሩት ማለት ነው shall we see አንድ ላይ በሉ እስቲ shall we say it again shall we shall we so shall we for example shall we take በሉ እስቲ shall we take a rain check a rain check shall we take a rain check በሉ እስቲ ዝናቡን ቼክ እናርገው ማለት አይደለም አሁን ይሄ shall we take a rain check ካላችሁ ለሌላ ጊዜ ብናስተላልፈውስ ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ለሌላ ጊዜ ብናስተላልፈውስ ለሌላ ጊዜ ብናስተላልፈውስ ነገር ግን ፈረንጆች ባጭሩ ምን ያሉ rain check ይላሉ ዝም ባጭሩ ምን ይላሉ rain check ይላሉ ባጭሩ rain check ይላሉ all right shall we take a rain check በሉ እስቲ shall we take a rain check ለሌላ ጊዜ ብናስተላልፈው ሲሆን ሰው ሲጋብዛችሁ ቢዚ ከሆናችሁ why ቢላችሁ I'm busy right yeah I'm busy በሉ እስቲ I'm busy or I have በሉ እስቲ I have a lot በሉ እስቲ on my plate ብዙ መሰራው አለብኝ ምናምን ስትሉ I have a lot on my plate shall we take a rain check please I am busy shall we take a rain check please ይተጋባናል አይደል ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ከምቶ shall we make the invitation for the other day ምናምን ከምትሉ ባጭሩ beautiful english በጣም ጸዴ የሆነ እንግሊዘኛ ምን ትላላችሁ shall we take a rain check ትላላችሁ say it again shall we take a rain check say it again shall we take a rain check okay shall we take a rain check that's so beautiful shall we take a rain check okay እሺ አሁን ደግሞ በዛ ስንል ትንሽ ደመቅ እንላለን ስንት ሰዎች ናችሁ ግን ቦሌ ሄዳችሁ ትዝናኑ አልኳችሁ አይደለ አራት ነን አይ በዛ ስንል እኮ ወይም በዛ ስትሉ ወይም በዛ ስንል ደመቅ ይላል እኮ ምናምን ስል ምንድነው ብሎ ሰው ሲበዛ ይደምቃል 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 ሰው ሲበዛ ይደምቃል it's too difficult I don't know እሺ እቺን ሳምቧት the more በሉ እስቲ the more say the more ማለት ብዙ ነው አይደል the more ብላችሁ more the merrier እስቲ merrier በሉ እስቲ the more the merrier say the more the merrier ሰው ሲበዛ ይደምቃል በዛ እንበል ትንሽ ብቻ ለምን እንሆናለን ስትሉ the more the merrier guys ትላላችሁ hey the more the merrier let's be more ማለት ብዙ ሁኑ ምክንያቱም ሜሪ ማለት ነው እቺ ሜሪ ምንድነች ሜሪ ክሪስማስ እንላለን ሜሪ ማለት እንኳን መልካም ምናምን ስንላለ ስለዚህ ሜሪ ከደስታ ጋር የተገናኘ ነው አይደለ ሜሪ ስንል ስለዚህ the more the merrier ካላችሁ ምኑ በዛ ስንል በቃ ሞቅ ደመቅ ይላል በዛ ሰው ሲበዛ ሞቅ ደመቅ ይላል እያላችሁ ነው ማለት ነው is that okay ስንት ነው ምናምን ግብዣ ላይ የሚሳተፈው ሰው 15 ነው why right or ስንት ነው ግብዣ ላይ የሚሳተፈው 100 ሰው ነው አረ በዛ አለክስ ሲሳይ no problem brother the more the merrier say the more the merrier በል the more the merrier እንዴ ሰው ሲበዛ እኮ ደመቅ ይላል እያልክ ነው ስለዚህ ሰው ሲበዛ ይደምቃል የበለጠ ይደምቃል ሞቅ ይላል እያላችሁ ነው ይተባባል yes is that okay yeah ግልጽ ነው ግን አሁን ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ ያልገባ ነገር አለ ከዛ የሆነ ሰው ደግሞ ሄድክ ሆቴል ውስጥ ሄድችና እናት ሂሳብ አምጪልኝ እስቲ አንድ ሂሳብ አምጪልኝ አልኩኝ እኔ ሄጃለሁ እዛ ሰውዬ ጋር ሂሳብ አምጪልኝ አልኩ አይ ዛሬ በእኔ ነው ተጋባዥ ነህ አንተ እኔ ጋባዥ ነኝ እኔ ነኝ ሂሳብ መከፍለው እኔ ጋባዥ ነኝ ዛሬ it's on me yeah it's on me ሂሳቡ በእኔ ነው that's correct ሌላ ግን ደግሞ ትንሽ it's on me ሰልችቶናል አሁን እሺ my treat በሉ እስቲ my treat say my treat treat ምንድነው መንከባከብ ነው አይደል my treat ካላችሁ ለምሳሌ አሁን it's my treat ካላችሁ ምን ማለት ነው እኔ እከፍላለሁ it's on me ማለት በሌላ አባባል ዛሬ መጋብዝህ እኔ ነኝ ስትል my treat
no worries, my treat. የተገባና Yeah. no worries. You can eat as much as you can because my treat. Okay? No. So my treat means ምን ማለት ነው? የኔ እኔ ከፍላለሁ. It's on me. It's what? On me. It's on me. እኔ ከፍላለሁ. እኔ ነኝ ጋባዥ ጋባዥ እኔ ነኝ ጋባዥ ስትል ምን ነው የምትለው? It's እኔ ነኝ ጋባዥ ስትል my treat. ይሄኛው እኔ ከፍላለሁ ነው። Yeah. የሶ ነው። Yeah. ይሄኛው እኔ ነኝ ጋባዥ ማለት ዞሮ ዞሮ አንተ ነው የምትከፍለው በሌላ አባባል my treat. Say my treat. My treat. Don't worry, my treat. Okay? አትጨነቅ ጋባዡ እኔ ነኝ ስል don't worry or no worries. እስቲ no worries በሉ እስቲ። No worries. no worries ማለት ነው አታስብ አይደል? አታስብ, yeah. እስቲ no worries በሉ እስቲ። No worries. my treat በሉ እስቲ። My treat. ምን ማለት ነው? አታስብ እኔ ጋባዥ ነኝ ማለት ነው። no worries, my treat. Okay? It means don't worry, I'll pay ማለት ነው። Is that okay? Yes. ተግባብተናል? Yeah. ያልገባችሁ ነገር አለ? ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ? No. No. All right, interesting. Do you have a question here? Any question you have here? ያልገባችሁ ነገር አለ እዚህ ውስጥ? It's clear. በጣም ሌሎቹ አሁን ቀሪዎቹን በደንብ አድርገን እናያለን። የትም ሳትሄዱ እንግሊዝኛ እንደዚህ ፕራክቲካሊ በደንብ አድርጌ ማስተምራችሁ stay with us again. አሁን አላዛር በሚስጥር ያዘው ሲልስ ምን እንደምን ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ሄደ ልዝናና ነው ግን በሚስጥር ያዘው ወይም እንደገና ደግሞ ቀጣይ ዓመት ቤት ልገዛ ነው ለማንም ግን እንዳትናገር በሚስጥር ያዘው ሲል ምን እንደምን Keep it secretly. keep it secretly very good ይቻላል ሌላስ ግን ዋና ሌላል እሺ keep እንዳለ ሆኖ keep it በለሲ Keep it under your hat አይደል Oh. እሺ keep it under your hat በለሲ Keep it under your hat. ምን ማለት ነው በሚስጥር ያዘው keep it under your hat right I'm planning to buy a car አልኩ really ያርገኛል Yeah. በጣም ደስ ይላል but አላዛር keep it under your hat ካልኩ በምን ያዝልኝ ያልኩ ነው በሚስጥር ያዘው አትናገር ማለት ነው Yeah. or I can also say keep it under wraps keep it በለሲ Keep it under wraps keep it under wraps በለሲ keep it under wraps Keep it under wraps. ምን ማለት ነው በሚስጥር ያዘው ስለዚህ እቅድህን ለምሳሌ በሚስጥር ያዘው ስል ኢት የምትለውን እዚህ ጋር ምን ማለት ትችላለህ keep it የምትለውን ያቺ ነገርያው ማስገባት ትችላለህ የተጋና keep it under wraps አሁን ላንተ ነገርኩ ሚስጥሬ ማህሪ never tell your secret አልከኝ አይደል please keep it under wraps please keep it under your heart Please keep it under your hat. Yeah. ስለዚህ አንድ ሰው በሚስጥር እንዲዝልኝ ሳወራ ማለት ነው የተገባ ነው አይደል Yes. interesting all right okay so that's so beautiful አሁን በደንብ አድርገህ ተከታተልኝ በደንብ የሆነ ሬስቶራንት ውስጥ ገብተናል ሬስቶራንት ውስጥ ገብተን ደግሞ የየራሳችንን እንክፈል ስትል ምን እንደምትለው የየራሳችንን እንክፈል እያንዳንዳችን የራሳችንን እንክፈል ስትል Split the bill. ስፕሊት አድርገን ያው ስፕሊት ማለት እኩል እንካፈላት ነው አይደለ እያንዳንዳችን እንክፈል የያንዳንዳችን እንክፈል አንተኛውስ ብዙ ጊዜ ቀጥታ ወርድ ስለምናጠና ፍሬዙናን ስለማለት ኦኬ የያንዳንዳችን እንክፈል ስትል ይሄ በሚስጥር ያዘው ነው ብያለሁ አይደል በሚስጥር ያዘው ማለት ነው ያዡ ለማለት ነው የያንዳንዳችን እንክፈል ስትልስ I don't know. right okay it's still let's go Let's go Dutch እንጂ ወደ ዳች ህዝቦች እንሂድ ማለት አይደለም let's go Dutch አሁን ሬስቶራንት ውስጥ ገብታችሁ ሬስቶራንት ውስጥ ገብታችሁ የያንዳንዳችን እንክፈል ስትል let's go Dutch yeah የያንዳንዳችን እንክፈል I don't have enough money I'm sorry brother let's go Dutch በቂ ገንዘብ የለኝም ይቅርታው እንደሚ የያንዳንዳችን እንክፈል የተባባ ነው please let's go Dutch it's a nice one yeah going Dutch is a nice one አሪፍ ነገር ነው yes no all right interesting that's it keep it under wraps let's go Dutch say let's go Dutch very good ከዛ የሆነ ነገር ግብዣ ልንሄድ ነው ተሰብስበን ፓርቲ ልናዘጋጅ ነው የሆነ ነገር ቅውጥ ልናደርገው ነው ምናምን ነገር ስለዚህ እኔንም ጨምሩኝ ስትል ምን እንደምትለው እኔንም ጨምሩኝ እኔም አለሁበት እኔንም ጨምሩኝ በልስቲ ለምሳሌ ቅዳሜ አለን ጓደኞቻችን ሰብሰብ ብለን በጋርደን በቃ ጭፈራ ምናምን ቀውጤ ልናደርግ ነው ምናምን አልኩ እኔንም አለሁበት እኔንም ጨምሩኝ በልስቲ I don't know. እሺ መቆጠር በእንግሊዝኛም ነው 1 2 3 4 ያልከ መቆጠር Count. very good ምን ትላለህ Count. መቆጠር በእንግሊዝኛ Count count me on.
እስቲ አንቦ count me in count me in በልሲ count me in count me in ሳይረገን count me in ይሄን ካውንት ማለት ትችላላችሁ ቲ እንደውም አሜሪካን እንግሊሽ ላይ ሳይለንት አድርጋችሁ count me in በልሲ count me in ስለዚህ when I say count me in which means ምን ማለት ነው እኔንም ጨምሩኝ ማለት ነው እኔንም ጨምሩኝ እዛ ነገር ያልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው እኔንም ጨምሩኝ እኔም አለሁበት ማለት ነው በሌላ አባባል እኔንም ጨምሩኝ እኔም አለሁበት ይያልክ ነው ማለት ነው ይተጋባ ነው ኦኬ እኔንም ጨምሩኝ እኔም አለሁበት ማለት ነው is that okay yes ተጋተና ግልጽ ያለው ነገር አለ እዚህ ጋር nothing is clear everything is clear say everything is clear everything is clear say it again everything is clear okay አሁን ከተማ እንውጣና ቅውጥ እናርገው ስትል ምን ነው ከተማዋን በቃ ባፈጢሟን ናቁማት በቃ እንላለን አንዳንዴ እንቀውጠው ከተማውን እንላለን ወጥ ከተማውን እንቀውጠው ስትል ነው የምትለው ከተማውን እንቀውጠው በቃ እንውጣና ከተማውን በቃ እንደዚህ ባናቱ እናቁመው እንቀውጠው ላለው አይደል ምን ነው ምለው እዛ ጋር ከተማውን ዛሬ እንቀውጠው ቦሌ እንድና በቃ እንቀውጠው ምናምን ስል ምን ነው ወጥስ እንቀውጠው can you try እንቀውጠው ሞክር I don't know okay ምን ነው የምትለው እቺን ተጠቀም let's በልሲ let's paint ምን ነው መቀባታ let's paint ከተማም ነው town በልሲ the town let's paint the town red በልሲ let's paint the town red ዝም ብለን እንቀጣ ስተረጉመው ምንድነው ከተማውን ቀይን ቀባው ነው የሚለው hey let's paint the town red today ይተባባናል ዛሬ ለምሳሌኛ ቲክቶካችን ማነው ዩቲዩባችን ለምሳሌ አሁን 1 ሚሊዮን ቢገባ እስቲ ሰብስክራይበር እስቲ ጎበዝ 1 ሚሊዮን ቢገባ ለምሳሌ አሁን ምን ይላል ማለት ነው I have 1 million followers so today let's paint the town red okay my tweet everything is on me do you understand me so let's paint the town red say let's paint the town red let's paint the town red ምን ማለት ነው let's paint the town red means ከተማውን እንቀውጠው let's paint the town red today right let's paint the town red today so let's paint the town red let's paint the town red is that okay yes okay እሺ ሚስጥሩ ምንድነው ስትልስ ምንድነው የምትለው አሁን ለምሳሌ አሁን የሆነ ሰው እንደዚህ አለ አይደል እንደዚህ አለ የሆነ ሰው እኔ እኮ በወር 2 ሚሊዮን ብር አገኛለሁ አለ የዚህ ነገር ግን ሚስጥሩ ምንድነው ምናምን ነገር ስትል እንደትለው what's the secret ይቻላል ግን I don't know really የሚያስገርም ነገር ሲገጥመን ምን ነው ምንለው what's the amazing what's the catch you will see what's the catch what's the catch the catch say what's the catch what's the catch ሌላ ትርጉም አላት እቺ what's the catch say what's the catch what's the catch ሚስጥሩ ግን ምን ቢሆን ነው ሚስጥሩ ግን what's the catch do you understand me yeah what's the catch ምን ቢሆን ነው ቆይሽ ሚስጥሩ ግን what's the catch የሆነ ጓደኛችሁ ደወላችሁና በወር ይሄን ያህል ብር ሴቭ አረጋለሁ አለ I'm not saving such amount of money what's the catch by the way so what's the catch means ሚስጥሩ ይሄ ነገር ያልገባን ነገር ምንድነው ያልከው ማለት ነው do you understand me so how many phrases or expressions did we see so far ስንታየን 10 አየን አላውኔ እነዚህን በላይፋችሁ ደግማችሁ ደጋግማችሁ ሪከርድ ያደረጋችሁ ፕራክቲስ ካደረጋችኋቸው ፕራክቲካሊ እንግሊዝኛ ማውራት ትችላላችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ለምሳሌ ይኸውላችሁ ጌም ማለት ጨዋታ ዩ ማለት አንተ are you game አንተ ጨዋታን እንደዚህ ብሎ ለየብቻ አር ትርጉም አለ ብቻ ዩ ለብቻ ጌም ለብቻ ከማንበብ ፍሬዙን አንድ ላይ ማንበብ ከዛ እንግሊዝኛ መናገር ምንም ከባድ ነገር የለው thank you for watching subscribe አድርጉ ኮሜንት አድርጉ ላይክ አድርጉ because ምንም የምትከፍሉት ነገር ስለሌለ ማለት ነው bye everybody